الواجب والمحالة أي تحية الإله الانتفاع في ذاته فتهله مستحيل كل ما لم يقبل في ذاته ثبوتا ضد الأول ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي علما وما به تغير وجوده بعد العدم وضده والمسمى بالقدم ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري mana ni Yazid suara tak ada ni. فذاك بدعي فلا تلتفته إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي قدوس ورب العلي لولي والجهة والاتصال الانفصال والسفا ثم المعاني سبعة ذرائي كل شيء كائن أراد أن يكون به قد أمر أمر فتره مرا فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فهذه المقامة السمع والإبصار فهو الإله فاعل مختار وكلام سامي تعلق بسه بالممكنات كلها أخطقه سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قادمة بذاتي لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف بالترتيب كالمألوف مستحيل ضد ما تقدم من الصفات شامخة فاعلم لأنه لو لم كن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى والوحيد المعبود لا يفتقر غني المقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يقل فعل الصالح وجب
واجزم أخي برؤية الإله في جنة الخلد بلا تناهي الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضانة يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مول نعمة ويلزم الإيمان بالحساب العقاب والثواب الصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء وينطفي من كلمة الإسلام من سائر الأحكام سرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجادل التوبة للأوسار لا تأسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله مسلما كي تسلم مغياري بجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسه مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال أنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهام ذل للعمى من رحمة الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي ختم وآله به الأكرم على النبي الهاشمي ختم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والمراد به wal muradu bihi dan makna yang dikehendaki dengan dia
yakni dengan kata baqa'in azimin, baqa' yang paling besar, paling mulia, paling hebat, tu. Kerana makna bagi baqa' secara umumnya la intihaalah. Nah, baqa' secara umumnya makna la intihaalah, tidak ada suk baginya, mala intihaalahu, barang yang tiada suk, tiada kesudahan baginya, bagi barang. Tu. Maka barang yang tiada kesudahan baginya barang tu banyak. Kal jannati wan nari. Tu seperti syurga dan neraka. Wa na'imiha, dan nikmat-nikmatnya syurga, dan azab-azab neraka. Gitu juga dengan ahli-ahlinya, itu pun tidak ada kesudahan. La intiha Allah, tak ada su juga tu. Tu. Kalau gitu baqa' tu banyak. Jadi baqa'un hak banyak tadi tu. Banyak bagai dia panggil. Anwa'ul baqa'. Baqa' yang selain daripada baqa' Allah Ta'ala ni, baqa'u ghairullahi laisa bi'azimin. Baqa' selain daripada baqa' Allah Ta'ala tu tidak azim. Sebab tu dia kata baqa'un. Itu isyarat tanwin li ta'zimi. Ai hadza baqa'un nau'un min anwa'il baqa'i azimun. Bab dia tafsir kita itu. Karena at-tanwin pada kata baqa'un tu tanwinu lit-tanwi'i wat ta'zimi. Tanwin yang menunjuk di atas makna membuat bagai, membuat nau, dan menunjuk di atas kebesaran. Jadi baqa'ullah ni nau'un min anwa'il baqa'i azimun. Ialah satu bagai daripada bagai-bagai baqa' yang besar. Kalau gitu baqa' yang selain daripada baqa' Allah, baqa'u ghairullahi, begitu, laisa bi'azimin. Baqa' selain daripada baqa' Allah Ta'ala tu tidak azim. Itu dah. Bahkan baqa' selain daripada baqa' Allah tu maknanya secara umum mala intiha alahu juga, barang yang tidak ada kesudahan baginya barang. Tapi baqa'u ghairullah ni bimadadil ilahi, itu dengan pertolongan daripada Allah, yakni Allah yang memperkekalkan, atau dalam istilah anda panggil baqa' aradi. Tu baqa' aradi, bukan baqa' zati, bukan. Baqa' azim ni baqa' zati lah. Tu dah. Tu. Jadi baqa' ghairullah tu bimadadil ilahi qabilun lil ihlaki, begitu. Baqa' selain daripada baqa' Allah Ta'ala ni, kekal selain daripada kekal Allah Ta'ala ni, ialah kekal dengan pertolongan Tuhan. Yang menerimalah ia akan kebinasaan. Gitu. Terima tak nak binasa, terima. Terima tak nak hancur, terima. Terima tak nak hilang, terima. Tapi baqa'un azimun, baqa' zati ni, baqa' yang tak terima. Tidak qabilun lil ihlaki, tidak qabil, tidak terima akan ihlak, akan kebinasaan. Tu. Jadi beza tu dah. Baqa' selain daripada baqa' Allah Ta'ala tu, benarlah kata la intihaalah, tapi bimadadil ilahi qabilun lil ihlaki, begitu. Tu. Baqa' selain daripada baqa' Allah Ta'ala ni dengan pertolongan Tuhan, ia menerimalah ia akan kebinasaan. Terima binasa. Patut. Yasluhul ihla. Yasluhul ihla. Patut padai nak terima binasa. Patut padai akan kebinasaan.
Kalau gitu apakah dia dikehendaki murak maksud dengan kata baqa zati atau baqaun azim ni? Kata dia wal muradu bihi ay bil baqail azim dia. Dan bermula makna yang dikehendaki dengan dia dengan kata baqa yang besar, yang agung sekali ni, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Ini pada hak Allah Ta'ala, pada zat dan segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala lah. Khabarnya adamul akhiriyati lil wujudi wasubuti. Ketiadaan bangsa akhir bagi ada dan sungguhnya. Itu dah. Jadi makna yang menunjuk, madlul yang ditunjuk oleh kata baqa tu, oleh makna baqa tu, madlul yang ditunjuk oleh makna baqa tu terus kepada mutabaqah dengan insilah. Mana ternafi bangsa akhir bagi ada dan sungguhnya Allah Ta'ala. Yang ini dengan makna apa? La yakunu liwujudihi akhirun la yanqati'u. Begitu. Itu makna adamul akhiriyati lil wujudi, ay la yakunu, tidak adalah liwujudihi bagi adanya, au li subutihi boleh. Liwujudihi wa subutihi ta'ala, tidak ada akhirun la yanqati'u. Tidak ada bahasa akhir dan tidak putus. Wala yuqabilu lil ihla, dan tak terima akan binasa. Itu dah. Tak terima akan binasa. Kenapa? Kerana baqa dia tu baqa zati. Itu. Ada pun selain daripada baqa Allah Ta'ala tu qabilun lil ihla. Yasluhu lil ihla. Patut padan untuk binasa. Terima ia akan binasa. Walaupun tak binasa bimadadil ilahi, dengan sebab Tuhan yang memperkekah. Ada pun baqa Allah Ta'ala tu la yasluhu. Tidak patut padan nak binasa dak. La yuqabilu, tak terimalah akan kebinasaan, tak terima akan ihlak. Tak terima binasa. Itu satu takrif. Wa in syi'ta, dan jika menghendaki oleh engkau. Wa in syi'ta ghaira hadzal qaul fi ta'rifil baqa'il azim tadi tu. Begitu. Wa in syi'ta, dan jika menghendaki oleh engkau akan yang lain daripada ini kata, pada mendefinisikan baqa yang azim ni, qulta, nescaya katalah oleh engkau fi ta'rifil baqa, ada mukhtitamil wujudi. Tu ada mukhtitamil wujudi, ketiadaan penutup bagi ada. Apa maksud? Ai wujuduhu la yakhtatimu. Adanya Allah Ta'ala tu tidak ada penutup. Tak ada penutup. Macam kita ni ada penutup Ni mula buka baca kitab, pani tutup. Ada penutup. Tu tutup tahun, tutup bulan, tutup usia bahkan, beliau menutup usianya pada umur kayak gitu. Ada tutup. Tuhan tak ada tutup. Tak ada tutup. Ada mukhtitamil wujudi, ai wujuduhu la yakhtatimu. Ada Allah Ta'ala tu tidak ada penutup. Tu ketiadaan penutup bagi adanya Allah, yakni adanya Allah tiada penutup. Ada kita ni ada penutup. Sebab bila ada buka ada penutup. Tu. Mula pada tahun bila lahir beranak di dunia, ada mula, maka ada penutup. Tiap-tiap benda yang ada mula pasti ada penutup. Pasal kalau ada mula tapi tak ada penutup, itu tak terima. Apalagi kalau kita khayal orang panggil dua perkara yang asalnya satu jadi dua, seperti dua garisan yang mana ada mulanya pada garisan yang pertama 1, 2, 3, kemudian garisan yang ketiga tu kita buat tobek pula daripada garisan yang pertama, mula di garisan yang ketiga, maka
pasti orang panggil ada penutup. Kalau tidak orang panggil bersamaan di antara yang kurang dengan yang lebih. Sebagaimana di awal ada penutup, maka di akhir pun pasti ada penutup. Sebagaimana yang di awalnya. Itu kan. Tu kita duk bahas dalam dalil tatbiq wal qata'i itu. Itu. Bila ada permulaan pasti ada penutup. Pas ni tak ada penutup juga ni makhluk. Hak Tuhan perkekal. Itu terima penutup. Qabilun lil khitam. Begitu. Dah? Terima nak ada penutup tu terima. Macam kita ni lah. Tak duk mengajar ni. Kita ambil skop kita duk mengajar ni, duk ngaji ni. Ni tak menutup lagi ni. Terima dah nak tutup, terima. Sakit perut ke? Berhentilah je. Terima. Tu. Samalah bakak selain daripada bakak Allah Ta'ala. Itu qabilul khitam. Terima penutup. Qabilun lil ihlak. Terima nak binasa. Tak terbinasa tu kerana bimadadil ilahi. Sama ni. Duk ngajar ni. Tu tak tutup pun. Duk ngajar lagi tu. Bimadadil ilahi. Dengan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tak tolong ke, nyawak mulah perut ke, gapo ke, sakit kepala ke, tak agak, itu berhenti ya. Wallahu a'lam. Tutup lah. Tak kira tu. Tu tengok. Ada penutup, terima penutup. Ada pun orang panggil bakak Allah Ta'ala, itu ada mukhtitamil wujudi, ay wujuduhu la yakhtatimu. Ada Allah Ta'ala tu tidak terima penutup. Itu dah. Habis. Kemudian kata dia wadalilul baqa ilahu ta'ala ay wadalilul aqliyu, dan bermula dalil yang dibangsa fikir pada akal. Yang menunjuklah ia dalil itu di atas mesti kekal zati bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak fana ala Allah Ta'ala. Begitulah. Satu dalil itu dua madlul selalu dah menunjuk. Wa dalilul aqliyu yadullu ala wujubil baqa'i lahu ta'ala wastihalil fana'i alaihi. Dan bermula dalil yang dibangsa fikir pada akal yang menunjuklah ia dalil di atas mesti baqa', mesti kekal ngoti, kekal bahasa dia, bukan kekal makna diperkekalkan oleh Allah, oleh Tuhan lain, bukan. Kalau kekal yang diperkekal itu bukan kekal bahasa dia, bahasa diperkekal. Baqa' aradi. Ni kekal ni kekal bahasa zati. Bukan bil ghairi dak. Baqa' kita tu bil ghairi mana? Bimadadil ilahi. Baqa' aradi dia panggil. Ada pun baqa' Allah Ta'ala, baqa' zati, kekal ngoti, kekal bahasa dia, bukan ada yang memperkekalkan. Dalil yang dibahasa fikir pada akal yang menunjuk di atas mesti kekal bahasa dia. Allah Ta'ala ni, dan tentu tidak binasa, terima binasa dan binasa. Atasnya Allah Ta'ala, khabarnya ialah annahu, bahawasanya halau sya'n lau jaza alaihi, jikalau tu orang panggil fardu takdir, andaian, seandainya haruslah, lau jaza alaihi la'adamu, jikalau haruslah di atasnya Allah Ta'ala tu oleh tiada. Mana gapo dia? Harus di atas Allah Ta'ala oleh tiada. Yani lau jaza alaihi ala Allahi la'adamu, jaza bimakna harus atasnya Allah Ta'ala oleh tiada, maknanya luhukul adamu. Itu harus berhubung. Takdir dulu orang panggil mudah. Lau jaza, jikalau haruslah alaihi ala Allahi luhukul adam, berhubung itu dah dengan ketiadaan, bersambung dengan ketiadaan. Macam kita ni,
Ada. Tapi harus tak bersambung dengan ketiadaan. Harus. Semata-mata akal tak harus. Tapi kalau tilik pada syarak, bukan setakat harus, wajib aradhi nah. Kayak gitu. Seperti mana Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa tu pasti mati. Asalnya hidup dengan mati ni bersama kedua bagi kita. Tapi bila dah orang panggil ada janji daripada syarak. Tapi janji ni tidak menutup satu janji yang lain lah. Bukan kata siapa-siapa mati dapat masuk syurga. Siapa-siapa tak mati masuk neraka. Ada gitu? Tak ada. Maka dia tak panggil hukum syarak taklifi atau hukum syarak wadai lah. Dia panggil hukum syarak aradhi dia panggil. Tu. Ataupun aridhi. Hukum syarak yang baru diperjanjikan. Maka ketika tu wajib aridhi. Wajib yang baru dijanji dalam Quran, dalam hadis. Bukan wajib dipanggil. Tu wajib. Wajib bersambung dengan tiada. Kalau gitu, kalau Allah Ta'ala harus bersambung dengan tiada, lagi mana? Tak usah kata wajib lah, harus ya. Lau jaza alaihi ala Allah Ta'ala al-adamu ay luhuqul adam. Begitu. Jikalau haruslah di atasnya Allah Ta'ala tu oleh tiada, yani jikalau haruslah di atasnya Allah Ta'ala oleh bersambung dengan ketiadaan. Tu. Jawab bagi launya, lastahala alaihil qidamu. Nescaya pasti tentu tidak di atasnya Allah Ta'ala tu oleh sedia. Pasti tentu tidak sedia dia. Tu padahalnya kita duk bahas dah Tuhan tu mesti sedia. Kalau dia tak sedia bermakna dia baru. Kalau dia baru berhajat kepada yang membaharu. Kalau berhajat kepada yang membaharu bermakna akan keluar dua jalan. Sama ada daur dan tasalsul. Maka daur dan tasalsul tu muhalun mustahil kedua-duanya. Kenapa? Karena banyak kemustahilannya. Kalau daur gak ada ratik, tak ada ratik, taqaddum ratik, tak akhir ratik. Ada ratik pada satu masa, tiada ratik pada satu masa. Mendahulu ratik pada satu masa, terkemudian pada satu masa, terdahulu satu masa, terkemudian satu masa, daur. Maka mustahil. Begitu juga orang panggil tasalsul, mustahil dengan hujjah burhanut tatbiq wal qata'i, burhanut tadayufi, burhanut tamsili bi syarti au bila syarti. Semua tu orang panggil menunjuk makna mustahil. Bila orang panggil mustahil dan tasalsul, tiap-tiap yang membawa mustahil itu mustahil. Mengaku mustahil lah orang panggil Tuhan itu berhajat kepada yang baru. Mustahil jugalah orang panggil Tuhan itu baru. Karena dia berhajat kepada yang baru, karena dia itu baru. Maka mustahil dia baru. Bila mustahil baru, pasti dia kidam. Pasti dia sedia. Tiba-tiba kita andaya pula. Kalau harus di atas Allah Ta'ala tu oleh berhubung dengan ketiadaan, pasti tentu tidak di atasnya oleh sedia. Oleh kidam. Lagu mana pula mustahil kidam? Itu mesti kidam. Kayak gitu. Kalau mustahil kidam jadi baru. Kenapa la wasitata bainal qidami wal hudusi? Tak ada di antara, tidak ada benda duduk tengah. La yujadu halatas salisah bainal qidami wal hudusi. Tidak didapatkan kelakuan yang ketiga di antara sedia dan baru. Tak ada. Kalau tak sedia baru, kalau tak baru sedia. Dua tu. Kalau kata tentu tidak sedia, pasti dah baru. Gitu. Kalau baru, klik pula duk bahas kidai pula tak selesai lagi. Tak boleh ngaji lagi lah bakok ya. Tu dah. Kerana apa lastahala alaihil qidamu? Ilak pada kata lastahala. 5 kerana barang. Kerana hujjah taqaddumu yang telah terdahululah ia barang fi kalamil musannifi pada perkataan musannif. Bahasa musannif sini nazim, iaitu Imam Ibrahim Al-Laqani. Gapa dia barang yang telah terdahulu ia barang pada kalam nazim, pada kalam Imam Ibrahim Al-Laqani. Bayan pada kata ma min qawlihi, daripada perkataannya musannif,
perkataannya Nazim Imam Ibrahim Al-Laqani, wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Nah, itu. Wa kullu ma, dan bermula tiap-tiap barang, jaza yang haruhlah alaihi ala kulli ma tadi tu, di atas tiap-tiap barang tu, ala adamu ailuhu kul adami. Nah, berhubung dengan ketiadaan, alaihi, nescaya di atasnya tiap-tiap barang tersebut, yastahilul qidamu qat'an, tentu tidak qidam qat'an secara putus pasti, ai bila khilafin bainal uqala'i. Itu. Tidak ada perselisihan pendapat di antara orang yang berakal, berkepala otak. Ada. Nah. Tu dulu perkataan musannif ada dah sebut, wa kullu ma jaza alaihi la adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang haruslah di atasnya, di atas tiap-tiap perkara, tiap-tiap barang itu oleh berhubung dengan ketiadaan, bersambung dengan ketiadaan. Itu dah. Jangan kata wajib tiada. Kalau kita ni haruslah tiada tu. Tak, semata-mata tilik akal. Kalau tilik dengan janji syarak, tidak harus dah. Wajib tiada lah kitanya. Jangan kata wajib tiada. Bukan kata wa kullu ma yajibu alaihi al-adam dah. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam. Tiap-tiap barang yang haruslah di atasnya, di atas tiap-tiap barang oleh berhubung dengan ketiadaan, alaihi qat'an yastahilul qidamu, di atasnya, nescaya di atasnya, di atas tiap-tiap barang itu, yastahilul qidamu, tentu tidak sedia, tentu tidak, tak terima, tak terbenar pada akal nak kata sedia, qat'an ai bila khilafin. Nah, bainal uqala'i. Nah, itu. Tu secara pasti, secara putuh, tanpa ada perselisihan pendapat di antara mereka yang berakal. Di antara orang yang berakal. Tak ada khilaf. Tak sedia ni. Pasal apa ni berhubung tak ada. Mesti ada yang menadakkan dia. Tengok. Tu tengok dah. Jadi kidam bakok ni dia talazum dah. Dia sifat talazum. Kidam zati tu ya talazum dengan bakok zati. Izan tafal bakok intafal qidam aidan. Izan tafal bakau intafal qidamu aidan. Apabila ternafilah bakok zati, maka ternafi juga kidam zati. Kalau kita kata Tuhan ni kidam tapi tidak bakok, tak boleh nak terima di kalangan orang yang berakal. Kenapa? Karena tiap-tiap yang berhubung dengan tak ada tu pasti tentu tidak dia sedia. Pasti tentu tidak dia sedia. Tentu tidak. Tak boleh terima gitu. Kenapa? Di antara kidam zati dengan bakok zati ni, talazum dua tu. Nah. Baik. Kemudian kata dia kaifa bitapo, ai kaifa la yasihu bizalika. Bitapakah tidak sah dengan demikian itu? Begitu dah. Kaifa ai kaifa la yasihu bizalika. Bagaimana kita nak kata tidak sah dengan demikian itu? Lagu mana kita nak kata tidak sah? Dengan kaedah tiap-tiap yang harus di atasnya oleh tiada, tentu tidaklah di atasnya oleh sedia. Lagu mana nak kata tak sah? Waqad sabaqa qariban wawul hal. Padahal sungguh telah benar-benar berlalu hal keadaan dekat saja. Nah, baru saja, sebentar saja, baru je lepas-lepas. Baru lagi wawa. Qariban. Gapo dia? Sabaqa tu pakai bagi sabaqa. Waqad sabaqa qariban. Padahal sungguhnya telah berlalu sebentar saja oleh wujubul qidami lahu ta'ala. Oleh mesti sedia baginya, bagi Allah Ta'ala. Baru je kita dok bahas Tuhan mesti sedia. Tiba-tiba mari, Tuhan tidak bakak. Kok mana gitu?
Kalau dia tidak bakok, bermakna dia tidak sedia. Itu dah. Karena apabila dia tidak bakok, bermakna dia tu terima tiada. Bila terima tiada, pasti ada yang meniadakan dia. Yang meniadakan dia tu merubahkan dia. Yang layak, yang patut padan untuk mengubahkan dia, membaharukan dia. Maka bila terima yang membaharukan dia, bermakna dia tidak sedia lah. Dia baru. Berubah. Lepas ni dia akan bahas masalah kidam dan kidam adamuna dulu tu. Adamuna fil azali. Dia bahas masalah tu. Karena adamuna fil azali tu qadimun ala qauli alal qauli annal qidama wal azaliyatu mutaradifani. Tak ada kita pada azali itu dikatakan qadim, kidam, sedia. Sesuatu yang sedia. Ni kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan kidam dan azali itu hak tullah. Sama saja, mutaradifan. Jadi perbahasa timbul di sana. Sebab bila sebut kata kidam itu tak terima perubahan. Kayak gitu. Tiba-tibanya tak ada kita ni, terima perubahan. Mana? Berubah dengan sebab ada. Kayak gitu. Bermakna tak ada kita pada azali, bukan kidam lah, bukan koding lah. Dia bahas pula situ. Baik. Tu siapa dia kata kaifa bitapa kaifa la yasihu bisalah. Lagu mana tak betul gapo hak dia duk sebut dah tu. Wa qad sabaqa qariban wujubul qidami lahu ta'ala, padahal sungguh telah berlalu sebentar saja oleh mesti sedia baginya, bagi Allah Taala. Bila baru saja kita kata kita duduk bahas Tuhan mesti sedia. Wa kullu ma sabata qidamuhu, dan ni kaedah ni. Wa kullu ma, dan bermula tiap-tiap barang, sabata qidamuhu, yang sabit sungguh sedianya tiap-tiap barang, istihala adamuhu. Ni kaedah ni. Kaedah ni nanti ni jadi bermasalah. Bermasalah lah. Datang iktiraf pada pendapat jumhur. Kayak kita duk bahas dah itu. Kemarin baru kita bahas. Ada 3 qaul tentang kidam dan azali ni. Satu kata umum khusus mutlak. Kullu qadimin azaliyun walaysa kullu azaliyin qadiman. Itu selesai. Ada lagi hak difaham daripada perkataan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Mana? Qadim tu akhassul akhas. Mana? Itu tertentu hanya pada zat saja. Itu lain daripada zat, tak boleh dipanggil kidam. Hanya azali saja. Tiap-tiap qadim pasti azali juga. Tiap-tiap qadim pasti azali juga. Tapi bukan tiap-tiap azali itu ialah qadim. Sama aja, tapi dia tu terlebih akhas. Mana? Fil isti'mal. Hanya dituntut guna pada zat saja. Zat saja Tuhan boleh kata qadim. Sifat-sifat dia azali saja. Tu pendapat yang kedua. Pendapat yang qaul muhaqqaq, qaul yang tahqiqnya pendapat yang ketiga. Mana? Antara qadim dan azali itu mutaradifani, ai mukhtalifan fil lafzi muttahidan fil makna. Lain pada sebut, sama saja pada makna. Gitu. Artinya zat ke sifat ke Allah Taala boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Tiap-tiap barang yang tidak ada awal baginya itu dipanggil qadim, boleh, azali pun boleh. Mala awwalalahu adamiyan kana au wujudiyan kana qaiman bi nafsihi au bi ghairihi. Ikut. Boleh panggil orang panggil qadim boleh, azali boleh. Maka kalau kau orang panggil pakar hak makna kau tahqiq dengan kaedah wa kullu ma sabata qidamuhu, tiap-tiap barang yang mestilah oleh sedianya, yang sungguhlah oleh sedianya tiap-tiap barang, istihala adamuhu, tentu tidak tiadanya tiada barang. Tu. Baik. Tak ada kita pada azali tu dipanggil apa? Ada permulaan bagi tak ada? Ada permulaan tak bagi tak ada? Oh Rasyid, ada permulaan tak bagi tak ada pada azali? Mung. Pada azali dulu ada tak mung? Tak ada. Tak ada mung pada azali tu ada permulaan tak? Mula bila tak ada? Ada?
Tak ada dah. Boleh mala awwala li adamina, betul tak? Tidak ada permulaan bagi tak ada kita fil azali, betul? Mala awwala li adamina fil azali. Tidak ada la awwala li adamina fil azali. Tak ada permulaan bagi tak ada kita pada azali. Masuk tak dalam takrif hidam? Masuk tak dalam takrif hidam? Masuk tak? Masuk. Jadi adamuna fil azali qadimun, betul tak? Betul ke tak Zakaria? Betul? Jadi bila orang panggil tak ada kita tu sabik qadim, istihala adamu. Tentu tidak tiadanya. Bermakna tentu tidaklah ada kita ni. Sudah. Nah, dah sedia kita tak berubah. Betul tak? Jadi patutnya tak ada. Sampai bila-bila tak ada. Sedar kita tak ada kita tu berubah tak? Berubah. Bila Tuhan buat kita ada. Tak ada lah tak ada kita tu. Dok lah tak ada kita. Tak boleh kata tak ada kita. Memang tak ada tu tak ada. Dok lah tak ada kita tu. Faham tak? Jadi yang kau tengok tak? Yang kau tengok. Tu. Tu lagi akhir yang ke bahas. Masalah inqita'u adamina tu. Adakah boleh dikatakan adamuna fil azali tu qadimun? Sebab adamuna fil azali tu yang qati'u fi ma la yazal. Fi imkanil wujud. Tengok. Sebelum nak masuk tu ada dhabit sikit. Sebagaimana dalil apa nama tu? Dalil kidam hari tu. Itu dalil akli. Dhabit sikit wa mimma yustadallu bihi. Tak. Wa mimma yustadallu ala ittisafillahi ta'ala bil baqa'iz dzati wa mimma, dan setengah daripada barang yustadallu yang dijadikan dalil lah, yang dituntuti dalil yang menunjuk ala ittisafillahi ta'ala bil baqa'i, yang menunjuk di atas bersifat Allah Ta'ala dengan baqa' yang zati, minal Qur'anil Karimi, daripada Qur'anil Karim, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Boleh tak Zahrang? Kau duk main titik. Wa mimma yustadallu. Dan setengah daripada barang yang dijadikan dalil ala ittisafillahi ta'ala bil baqa'iz zati, yang menunjuk di atas bersifat Allah Ta'ala dengan baqa' sengoti-ngoti, minal Qur'anil Karimi, daripada Qur'anil Karim, qauluhu ta'ala, ialah firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, aizatuhu. Begitu. Wa yabqa wajhu aizatuhu, kekalah oleh wajahnya Allah, yakni zatnya Allah. Tu. Li'annal wajha fil ayati bi makna zati. Kerana orang panggil wajah di dalam ayat ni dengan makna zat, min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay zatu. Daripada bab mengitlaqkan juzuk iaitu wajah, tapi nak dengan makna ialah zat. Tu dah. Jadi jangan kata Tuhan ada muka jangan. Muka situ ialah zat, begitu. Wa minas sunnati, dan daripada sunnah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Muslimun, hadis yang diriwayatlah akan dia oleh Imam Muslim. Tu. Hak terdahulu al-mutaqaddim. Al-mutaqaddimu hak terdahulu. Hak panjang dulu tu. Dah. Iaitu hadis riwayat Imam Muslim fi zikri wad du'ai, pada masalah zikir dan doa, pada babu ma yaqulu indan naumi,
wa akhdhil muddaji'i. Bab pada menyatakan barang yang dikata dituntut kata oleh Nabi SAW di atas kita ketika mana nak tidur dan nak menyenggeng. Hadis tu panjang itu kan, kita tulis dah itu dah. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa munzilat taurat wal inji wal furqan a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru wa antal akhiru, dan engkaulah yang akhir. Apa makna akhir? Falaysa ba'daka syai'un, maka tidak ada kemudian daripada engkau tu sesuatu, tak ada. Tu dah. Habis. Intaha. Tu dalil Quran hadis tu. Ada pihak kita duk baca ni ialah dalil yang dibangsa pada fikih akal. Tu dipanggil dalilul naqli. Ni dalil hak kita duk bercara ni dalilul aqli. Kemudian kata dia wa qad ittafaqal uqala'u, dan sungguh telah sepakatlah oleh uqala'. Uqala' ni ialah ulama-ulama mutakallimin lah. Orang-orang yang berakal. Mana orang-orang berakal sini bukan kita orang biasa nak, kita pun berakal juga, tapi bukan uqala' ni maksud kita dak. Uqala' sini ialah di kalangan tu ulama mutakallimin. Wa qad ittafaqal uqala'u, mana ulama yang menghipungkan antara manqul dan ma'qul, gitu. Wa qad ittafaqal uqala'u, dan sungguhnya telah bersepakatlah oleh uqala'. Siapa uqala' ni? Ulama yang mana man jumi'a bainal manquli wal ma'quli. Mereka yang menghipungkan di antara ma'qul dan ma'qul. Di antara ilmu yang bahasa manqul, bahasa Quran hadis, dan ma'qul yang bahasa fikiran aqliyah. Sepakat di atas apa? Ala hazihil qadiyati, di atas ini qadiyah. Ay ala hazihil qadiyati ala sidqiha, gitu. Ala hazihil qadiyati ay ala sidqi hazihil qadiyati, di atas benarnya ini qadiyah. Ini qadiyah, yani ini kaedah. Kaedah mana? Kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Sepakat. Semua sepakat. Di kalangan orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijak pandai ni, sepakat, setuju. Mana? Tiap-tiap barang yang sabitlah sedianya tiap-tiap barang, tentu tidak tiadanya. Sepakat. Ya, setuju. Itu dah. Kata sepakat ni, wazalikat tifak tadi tu kaidun kama, gitu. Dan bermula demikian itu kata sepakat bainal uqala ala sidqi hadzal qadiyah ni. Kainun adalah ia kama seperti mana barang fil akari, di dalam syarah akari alal kubra as-Sanusi, di atas kubra bagi Imam Sanusi. Akari ini nama ulama ni, Ramadan bin Abdul Haq al-Akkari. Nama dia Ramadan bin Abdul Haq al-Akkari al-Hanafiyu, faqihun Hanafiyun. Dia ni seorang faqih dalam mazhab Hanafi. Min ahli Dimashqi, daripada penduduk Damsyik, Syria. Itu dah. Dia penduduk Damsyik, Syria ni. Dan lahu ada baginya tu hasyiyatun, hasyiyah. Hasyiyah ni maknanya syarah di atas syarah. Hasyiyah ala syarhis Sanusi ala kubrahu fit tauhidi. Begitu. Ada baginya tu hasyiyah, syarah. Syarah di atas syarah bagi Sanusi. Syarah Sanusi itu syarah di atas kubranya, muqaddimah kubranya bagi Imam Sanusi di dalam pan ilmu tauhid. Itu Al-Akkari, namanya Ramadan bin Abdul Haq Al-Akkariyu. Ni orang panggil sirah tabarri dah ni. Kata sepakat di antara ulama-ulama uqala ni di atas ini kaedah,
Bukan aku kata sebagaimana hak tersebut di dalam Al-Akari, Hasyiyah Al-Akari ala Syarhil Kubra li Imam Sanusi. Begitu. Mungkin cek sanalah. Nah, tiap-tiap barang yang mesti sedianya tentu tidak tak adanya. Tengok. Lalu datang iktiraq. Marilah iktiraqnya. Wa urida 'alaiha, dan didatangkan ai i'tiradun nisbah bangkangan kerintikan. Nisbah bangkangan kritikan 'alaiha di atasnya, di atas hazihil qadiyah, di atasnya, di atas ini qadiyah, ini kaedah. Ada juga orang kritik, ulama kritik. Wa ana kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu, tiap-tiap barang yang sabit sedianya. Tak ada kita pada azali itu sabit tak sedia? Sabit. Istihala adamuhu lah. Tentu tidaklah tiada kita pada azali. Tentu tidaklah tiada kita pada azali. Bahkan selama-lama tiada lah. Sedangkan orang panggil tiada kita pada azali itu, habis dia dengan sebab Tuhan menjadikan kita. Ataupun Tuhan menjadikan makhluk. Ya fil azali, fi waqtil imkan, fi ma la yazal. Ada 3. Fil azali ibaratun kun hizza wa sifatillah faqat duna ghairi. Sebagaimana hak Nabi kata, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Adalah Allah Ta'ala. Pada sedia kala tu, kana Allah, adalah Allah, wa lam yakun syai'un ma'ahu. Tidak ada serta Allah sesuatu pun sertanya. Walam yakun syai'un, tidak adalah sesuatu ma'ahu sertanya Allah. Itu dia panggil apa? Ibarat daripada kun hizza azali. Bila Tuhan buat makhluk yang pertama, itu orang panggil fi waqtil imkan. Tuhan buat ada makhluk pertama. Makhluk pertama tu terserahlah. Nak kata nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh. Kadang ramai ulama pegang. Tapi nur tu bukan makna cahaya matahari tu. Nur tu nama bagi makhluk. Makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Ta'ala dipernamakan Nur Muhammad. Gitu. Macam kita letak nama anak kita Nur Badariyah lah. Adakah anak kita tu bulan? Cahaya bulan purnama. Nur Badariyah. Maknanya dia lahirkan bulan purnama daripada perut bini dia. Gitu. Dah. Orang juga tapi dipernama. Dipernamakan Nur Badariyah. Bukan cahaya bulan purnama sungguh tu orang juga. Tapi dipernama Nur Badariyah. Sama juga. Makhluk yang pertama tu dipernamakan Nur Muhammad. Itu. Kalau kita berlaku di atas itulah, kalau berlaku di atas hal lain lah. Makhluk yang pertama tak ada masalah. Air ko, arash ko, qalam ko, ikut. Banyak pendapat khilaf. Panggil ketika Tuhan buat makhluk yang pertama tu dipanggil fi waqtil imkan. Pada waktu imkan. Setelah siap makhluk yang pertama, sehingga sekarang ni fi ma la yazalu, pada masa senantiasa dia panggil. Tak? Pada masa senantiasa. Baik. Tak ada kita fil azali. Azali ni apa? Ibaratun an kun hizzatihi ta'ala wa sifatihi faqat. Kayak gitu. Ibarat daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala saja. Tak ada yang lain. Karena berdasarkan pahal daripada hadis Nabi, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu. Adalah ia Allah, tidak ada sesuatu sertanya. Itu azali. Tapi adakah sekarang ni jadi Tuhan tak sah dah? Banyak dah makhluk dah. Kena sambung lagi. Wa huwal ana ma alaihi kana. Itu. Wa huwal an, dan dia Allah sekarang ni. Sekarang tu ni sebuah kita. Dia Allah sedia. Qadim, azali. Kayak gitu. Ma alaihi kana. Barang yang barang atasnya Allah tu kana ada ia azali lagi lah. Jangan duk pahal gini. Jangan duk pahal
Allah ni dulu macam Fawahim duduk sore dalam bilik tu lah. Fawahim duduk sore dalam bilik. Sunyinya, sepinya dah. Tu. Maka Fawahim pun bening. Okey, tak sepi dah, ada seka. Boleh buat buah yo ya. Pas bini beranak pula boleh 10 ekor. Gagak-gagak lah rumah. Yo ya. Jadi tak ada sunyi lah gitu. Jangan ingatkan Tuhan gitu dah. Jangan Tuhan dulu memang. Siap ke dia sunyi dia dah ni. Duk zat dia, sifat-sifat dia yang ada. Tapi orang panggil dikul ibarah. Sepik kita nak mengibarat. Sebab tu kadang-kadang Tok Guru kata, pada azali tu masa Tuhan duk sore. Tuhan duk sore dak tu ni. Tuhan sore. Sepik nak ibarat. Padahal masa tu tak ada. Azali tu bukan masa. Azali tu ibarat zat Allah dengan sifat-sifat Allah sahaja. Sekarang pun sifat Allah dan zat Allah juga yang zatinya sahaja. Hak lain tu semuanya Allah yang menjadi. Gitu. Dah. Baik. Kalau gitu tak ada kita pada azali tu wajib. Bahkan tidak ada permulaan bagi tak ada kita. Kide, sedia, kodek bah. Tiba-tiba tak ada kita tu, bila mari waktu imkan tu jadi makhluk yang pertama, bahkan fi ma la yazalu, pada masa senantiasa, tak ada kita tu tak putus dah. Betul tak? Putus dah. Tak ada kita tu putus lah. Azali tu kita tak ada mesti. Bila Tuhan dah buat makhluk dan pada masa senantiasa ni, senantiasa ada makhluk Tuhan buat. Beranak orang tu lahir orang ni. Kan gitu? Betul tak? Maka putus dah orang panggil tak ada kita tu putus. Kata kidai tu tak putus. Tengok. Bakti kata wa urida 'alaiha, dan didatangkan i'tiradan nisbah bangkangan kritikan 'alaiha ala hadhil qadiyah 'alaiha ala hadhil qaidah ni. Gapo dia? Adamuna fil azali. Tak ada kita makhluk pada azali. Pada azali tu faham tu? Pada azali, bukan pada masa azali, cuma kita duk kecek pada masa azali. Azali bukan masa. Fil azali. Mana? Pada saat, masa juga. Pada waktu, masa juga. Pada masa juga. Dikul ibarah nak cakap ada tu ni. Cuma guna faham pada azali ni pada kata gua ana. Pada saat zat Allah dengan sifat-sifat Allah Taala sahaja yang ada lah. Nak kata gitulah. Tapi jangan mempahal saat tu ada minit. Berapa minit ketika tu Ustaz? Berapa masa? Pukul berapa? Jam berapa? Tak ada. Karena masa saat ni ibaratun an harakati syamsi wal qamari. Ibarat daripada geraknya matahari dengan bulan. Sedangkan matahari dengan bulan tu Allah Taala tak buat lagi. Hanya zat Allah dengan sifat-sifat Allah Taala aja ada. Jadi tak ada kita pada azali fa innahu qadimun, maka bahawasanya tak ada kita pada azali tu qadim, sedia. Bapa kata sedia tu? Bina'an 'alal qauli, kerana dibinakan di atas pendapat tahqiq qaul yang muhaqqaq bitaradu fil qadimi wal azali. Taraduf je, sama saja makna qadim dengan azali tu. Nampak? Tu. Jadi tak ada kita pada azali tu azali. Boleh kata gitu. Tak ada kita pada azali tu qadim. Boleh ke? Sama. Bina di atas pendapat yang samalah. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat yang umum khusus mutlak, tak ada kita pada azali tu bukan qadim, tapi azali. Gitu. Dah. Kalau kita menjalani di atas pendapat mengatakan qadim azali itu umum khusus mutlak, mana tiap-tiap qadim pasti azali, tiap-tiap azali belum tentu qadim. Jadi tak ada kita tu pada azali hanya boleh dipanggil azali. Kita ni tak ada pada azali tu azali, boleh kata gitu. Tak boleh kata tak ada kita. Kita tak ada pada azali tu qadim, tak boleh kata gitu. Pasal qadim tu tertentu dengan al-maujud. Al-maujud, benda yang ada. Itu dah al-maujudul ladzi la ibtida ala la ibtida li wujudihi. Yang ada yang tidak ada permulaan bagi adanya, itu qadim. Sedangkan tak ada nak kata kerana ada. Benda tak ada lah.
Ya, jadi kalau kita berlaku di atas pendapat yang pertama, yang kedua, selesai. Tak jadi masalah lah. Masalahnya pendapat yang tahqiq, pendapat yang ketiga. Mana? Qadim azali hak tula. Bila qadim dan azali hak tula, adamuna fil azali boleh panggil azali, boleh panggil qadim. Kalau kita kata adamuna fil azali itu qadimun, sedangkan adamuna fil azali itu yang qati'. Nah, in qita'uhu biwujudina fi ma la yazal. Nanti akan nyata. Lagu mana tu? Ya. Kata orang panggil kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Nah, ni tak ni. Tidak istihala adamuhu ni. Lagu mana tu? Tu tengok. Fahuwa maka iyo adamuna fil azali. Begitu. Maka tak adamuna fil azali itu, tidak ada kita pada azali itu. Ka'adamil mustahili tu. Ka'adami tu orang panggil kahli tanzir. Nak buat bandingnya saja tu. Bukan li tamsil, bukan contoh, bukan sama. Sebab beza. Nanti bawah sekali. Wa amma adamul mustahili fahwajibun alal itlaq. Nanti ada dhabit dia tu. Nah. Hanya nak buat banding. Fahuwa, maka ia tak ada kita pada azali itu, bandingannya ka'adamil mustahili. Seperti tak ada benda yang mustahil akal. Tak ada benda mustahil. Tak ada anak bagi Allah Ta'ala. Qadim tak? Qadim. Ni. Jaga-jaga tu. Jaga-jaga tu. Bukan orang panggil bukan mustahil tu qadim. Tak ada mustahil tu qadim. Jaga-jaga tu. Buat topik sikit. Nak ingat. Takut saya muat bakit pula. Tutup guru dulu. Balah ni dulu ni. Syekh Abdullah. Nah, mustahil qadim. Mustahil ni qadim ya. Anak bagi Allah tu mustahil. Mustahil tu qadim ke baharu. Qadim ya tu. Qadim. Jadi tak ada anak bagi Allah tu sedia kala lagi ada gitu. Balah dulu tu. Nah, dia sebenarnya murad ulama yang kata mustahil qadim itu pun sebenarnya istihalatul mustahil itu qadim. Adamul mustahil itu qadim. Tapi ia belik. Ia tak nak beza antara istihalah dengan mustahil. Jadi dia pakai sebut mustahil itu qadim. Mustahil itu qadim apa makna? Tak ada anak bagi Allah tu qadim. Tu bukan mustahil qadim. Tu istihalatul mustahil itu qadim. Adamul mustahil itu qadim, betul lah. Mustahil nak qadim mana? Mustahil ni benda tak terima di akal nak kata sungguh. Mana benda tentu tidak. Qadim ke apa qadim? Qadim tu benda ada, tidak ada permulaan bagi ada. Kayak gitu. Jadi kalau kata anak Allah Ta'ala tu qadim, mustahil tak? Mustahil anak bagi Allah. Kalau kita kata anak bagi Allah tu qadim, bermakna anak bagi Allah tu ada permulaan bagi adanya anak bagi Allah Ta'ala tu sedia kala tak ada permulaan bagi adanya anak bagi Allah. Tak kafir apa? Kafir mengkafir zaman tu Syekh Abdullah. Tutup guru hak semaya, hak iktikad mustahil ni qadim, kafir, tak sah semaya laki dia. Ni. Tu balah antara anak-anak murid pada antara lain kalau tak silaplah Tok Perigi dengan Tok Guru Haji Abbas Besut Terengganu tu. Begitu juga Syekh apa? Tok Ayah Diskeh dengan Baba Ali, Baba Ali Al-Jambui. Pengarah kitab Tawsi'atul Fikr, Maqulatul Asyak tu. Balah berat tu, mustahil qadim tu. Dhabit sikit supaya kita jaga-jaga. Tu. Fahuwa maka ia adamuna fil azali. Fahuwa maka ia tak ada kita pada azali itu bandingannya ka'adamil mustahili. Seperti tak ada mustahil lah. Wak mari dhabit pada wajah syabahnya apa? Fi annahu qadimun. Wajah syabah muka kata ka tu tambah wak banding. Serupa pada pihak mana? Nah, bandingnya tu serupa pada pihak mana? Fi annahu atau fi annahuma qadimun begitu. Fi annahuma pada pihak bahawasa keduanya mana?
adamuna fil azali wa adamul mustahili itu dua-duanya qadim. Tak ada kita pada azali, qadim. Adamul mustahil itu qadim. Istihalatul mustahil itu qadim. Tak ada anak bagi Allah tu qadim. Betul? Tak ada bini bagi Allah tu qadim. Tak ada mak pak bagi Allah tu qadim. Ada pun anak bagi Allah, bini bagi Allah, syarikul bari, Tuhan lain pada Allah, itu bukan istihalatul mustahil, itu mustahil. Tak ada benda tu qadim. Kalau gitu istihalatul mustahil atau istihalatul mustahilati min jumlatil wajibati. Titik. Intaha, habis. Istihalatul mustahilati tentu tidak, benda yang tentu tidak pada akal. Nah, mana? Anak bagi Allah, benda tentu tidak. Bini bagi Allah, benda tentu tidak. Mak pak bagi Allah, benda tentu tidak. Akal kita nak ukur apa? Tentu tidak benda-benda ni. Istihalatul mustahil. Tentu tidak benda yang tentu tidak ni. Tentu tidak anak bagi Allah tu min jumlatil wajibati. Setengah daripada perkara yang mesti. Mesti tak? Mesti tak ada anak bagi Allah? Mesti. Bukan harus. Mesti tak ada anak bagi Allah. Mesti tak ada bini bagi Allah. Mesti tak ada Tuhan lain daripada Allah. Kayak gitu. Sebab tu kata istihalatul mustahilati min jumlatil wajibati. Maka sebab tu kata qadim. Gapo qadim? Adamul mustahil tu. Istihalatul mustahil tu qadim. Lam yalid wa lam yulad tu qadim. Yalid yulad tu mustahil. Mustahil tak boleh nak kata qadim, tak boleh nak kata baru. Kita ngaji dah dulu. Ingat tak? Daurah-daurah dulu kan? Dalam kitab Tashilud Du'afa dulu. Mempermudahkan bagi yang lemah. Tashilul Du'afa. Tu ni. Dhabit molek tu. Ni kadang-kadang orang tak faham tu. Dia kata mustahil qadim. Gapo dia mustahil qadim? Tak ada anak bagi Allah tu lah qadim kata. Tak ada anak bagi Allah bukan mustahil, wajib, mesti tak ada anak bagi Allah. Kayak gitu. Lepas tu hak mustahil, anak bagi Allah tu mustahil. Tak ada anak bagi Allah tu wajib. Sebab istihalatul mustahil min jumlatil wajibat. Gitu. Iktiroknya gapo? Falima jaza. Baca falima, jangan baca falam mah. Falam kau jangan. Kalau ada PM mudhari' tu baru falam, lam yajuz. Falam yajuz. Ni PM madi falam, falima, baca falima. Maka kerana apakah? Falima jaza inqita'uhu. Maka kerana apa harus inqita'uhu terputus ia adamuna tu, adamana tadi. Inqita'uhu terputus akan tiada kita biwujudina dengan inqita' terputus biwujudina fi ma la yazalu dengan ada kita pada masa senantiasa tu. Begini. Fi ma la yazalu ai ba'dal azali. Begitu. Ya biasanya disebut dua ya. Fil azali, fi ma la yazal. Sebab fi waktil imkan tu tengah-tengah. Ibarat daripada makhluk mula-mula yang dijadikan. Mula-mula pa' tu dipanggil fi waktil imkan. Azali, imkan, fi ma la yazal. Jadi kadang-kadang tak sebut dah imkan tu, pakai sebut fil azali fi ma la yazal. Ma la yazal ai ba'dal azali. Begitu. Maka kerana apakah harus terputus tak ada kita tu harus terputus dengan sebab ada kita pada masa senantiasa. Katanya tak ada kita pada azali tu qadim. Tiap-tiap yang qadim tu tentu tidak tiadanya. Bermakna tak ada kita tu kena senantiasa sama-sama tak ada sampai ke bila-bila. Mustahil Tuhan buat kita. Itu. Patutnya gitulah. Tiba-tiba tak ada kita tu putus. Putus dengan apa?
dengan sebab ada kita. Bila? Fima la yazalu, pada masa sentiasa. Macam mana boleh dikatakan orang panggil adamuna fil azali qadimun tu? Gitu dah. Ini nak erat situ tu. Kalau gitu ujibah, dijawabkan aizalikal iraq tadi. Nah, dengan demikian itu bangkangan. Mana bolok ni? Nyemari tu. Ujiba dan dijawabkan zaizalikal irad. Demikian itu bangkangan. Dijawab lagu mana? Bi anna hadhil qaidata. Dengan bahawa dijawab dengan bahawa ini kaidah. Ini kaidah mana? Kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu ni. Tiap-tiap barang yang sabit mestilah sedianya, tentu tidaklah tiadanya. Kaedah ni jawabnya innama hiya, hanya sanya ia kaedah tu fil qadimil wujudi. Yani istimalu hadhil qaidah fil qadimil wujudi. Digunakan ini kaedah kullu ma sabata qidamuhu ni, istihala adamuhu ni, pada qadim yang bahasa wujudi. Dah. Qadim hak bahasa wujudi mana? Zat Allah, sifat-sifat Allah tu lah qadim hak bahasa wujudi. Adapun adamuna fil azali, walau dikatakan qadim, tapi bukan wujudi. Lepas tu, tak ada lah. Tak ada nak kata bahasa ada gua, tak ada kita. Nah, tak ada kita tu hanya nak boleh kata pun subuti je. Sungguh tak ada kita pada azali. Sungguh. Ada tak ada kita pada azali? Mana boleh kata ada, tak ada. Kayak gitu. Tak ada tu tak ada lah. Tu jawab gitu. Jawab dengan kata kaedah kullu ma sabata qidamuhu istihala adamuhu. Mana kullu ma ai minal wujudi. Tu gitu. Buat mari bayar dululah kalau gitu kak. Nak mari. Tiap-tiap barang, yang ni barang apa? Daripada yang bahasa ada. Bukan tiap-tiap barang itu masuk habis dengan benda-benda makdum masuk. Dah. Kullu ma ai tiap-tiap barang, yang ni barang ai minal wujudi, daripada yang bahasa ada. Hak bahasa ada yang sabit sedianya istihala adamuhu. Kata gitu. Jawab gitu. Sebab apa tu kata gitu? Izid dalilu, kerana bermula dalil. Dalil ni innama hanya sonya qama, berdirilah ia dalil ni fihi ay fil wujudi. Nah, dalil ni berdiri pada benda ada. Nak kata kita? Kalau tak ada nak berdalil ke apa? Apa tak? Mudalil kata, apa dalil Tuhan ni ada? Dalil Tuhan ada ialah ada makhluk ni. Baik. Kalau makhluk ni tak ada, gapo dia dalil Tuhan ada? Nak dalil menatang apa? Mungkin tak ada. Faham tak? Dah kalau tak ada nak dalil ke apa? Dalil ni tertegak di atas yang ada. Kalau tak ada nak dalil ke? Dalil Tuhan ada apa tak dalil Tuhan ada? Ada alam ni, betul tak? Wujudnya alam ni. Alam ni ada, mu tengok ni. Pak kalau tanya mu, kalau alam ni tak ada, gapo dia dalil Tuhan ada? Alam ni tak ada dengan mumung pun tak ada. Nak dalil ke? Dalil ni di atas yang ada. Kayak gitu. Itu lagu tu. Izid dalilu, kerana dalil itu ada. Izid dalilu, kerana bermula dalil itu, innama hanya sanya, tidak yang lain. Itu mana? Hanya sanya. Adamu ta'kid wa hasrin. Hanya sanya, tidak yang lain. Qoma, berdirilah ia dalil. Fihi ay fil wujudi. Padanya, pada yang ada. Kalau dia tak ada nak dalil ke apa? Maka kerana tu kaedah ni terpakai pada qadim wujudi. Qadim wujudi zat Allah, sifat-sifat Allah. Jadi bukan ma tu masuk habis dengan tak ada kita pun masuk.
tak ada kita nak dalil berapa, moga kita tak ada. Gitu. Baiklah. Ada. Kama zakarahu ai wazalikal jawab. Wazalikal jawab, dan bermula demikian itu jawapan itu kainun adalah ia kama seperti mana barang, seperti mana jawapan. Zakarahu yang telah menyebutlah akan dia ma barang jawapan al-Imam Ibnu Zikri, oleh Imam bin Ibnu Zikri. Tapi di sininya ada panjang lagi. Waqala. Fihri tak setuju. Waqala al-Fihriyu innal irada min aslihi madfu'un wallahu a'lam. Betul itu. Waqala al-Fihriyu. Panjang tu waqala al-Fihriyu, sebab itu bit luar pula ni. Qauluhu liqaulihim kullu qadimin. Payah sikit. Jadi esok tu ngaji hak payah. Jadi esok tu lewat sikit sebab ada kuliah duha dulu. Kelas start pukul berapa? Habis kuliah duha pukul berapa? 11. Pukul 10.30. Kelas start pukul 10.30. Pukul 11. Pukul 11 start. Jangan ngaji payah tu esok tu. Qala al-Fihri tu payah sikit. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal akharu ay war rajulul akharu, dan laki-laki atau tokoh yang lain pula. Itu dah. Hari itunya tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni orang soleh, sehingga anak seorang yang mati syahid itu dimimpikan oleh Allah Ta'ala pada bapa dia. Jumpa. Katanya anak dia, Allah Ta'ala suruh semua para nabi, para siddiqin, para syuhada hadir semaya jenazah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian hak ni pula wal akharu ay war rajulul akhar, dan laki-laki yang lain pula ialah ma barang ru'yah yang dilihat, ru'yah tu bukan ru'yah, ru'yah yang diriwayatkan an Hisham bin Hassan, daripada Hisham bin Hassan, annahu bahawasanya qala berkata ia Hisham. Dia kata mana? Mata li ibnun. Mati bagi aku oleh anak laki-laki hadasun, yakni baru saja. Hadasun ay fi sinni, begitu. Tu. Pada usia. Hadasun fi sinni mana ay syabun, muda lagi. Mana anak laki-laki aku mati pada masa yang muda. Mana? Itu maksud dia. Begitu dah. Tu. Ay fi sinni ay syabun, pada masa muda. Fara'aituhu, maka melihatlah olehku hu akan dia, akan ibni tadi tu, akan anak laki-lakiku ni, fin naumi, di dalam tidur, yakni dalam mimpi lah. Faizan, maka tiba-tiba huwa ia ibni, ia anak laki-laki tu asyabu, bube. Padahal anak aku ni muda lagi mati. Kayak gitu. Gua nak bube jadi orang tua. Fakultu, maka berkatalah olehku, ya bunayya, hai anakku, ma hadza syaibu, apakah ini ubah? Padahal mu muda lagi mati, takkan ada ubah dah. Qala, lalu berkata ai ibnuhu lah, anak laki-lakinya. Jawab anak laki-laki dia dalam mimpi itu, lamma qadima alaina, tatak kala mana tibalah di atas kami. Lamma qadima alaina fulanun, tatak kala datanglah di atas kami oleh si fulan. Si fulan ni siapa tak tahu. Zafirat atau zafarat jahannamu liqudumihi. Oh gitu.
Lamma qadima alaina fulanun. Tak kala mana datanglah di atas kami oleh si pulai, tak sebut nama. Mana datang sini ni, orang ada satu hamba Allah yang baru mati di tanah situ. Di tanah tepi kubur dia. Zafarat ai sohat. Zafarat mana? Sohat, mana menjerit. Meraung. Nah, zafarat. Dah. Nah, nescaya menjeritlah. Nah, jahannamu oleh neraka jahannam likudumihi, kerana datangnya laki-laki tadi. Menjerit zafratan akan sebagai menjerit. Nah, bertepik akan sebagai bertempik. Begitu apa? Nah, lam yabqa minna ahadun, yang tidak tinggallah satu orang pun daripada kami. Lam yabqa minna ahadun, yang tidak kekalah daripada kami oleh satu orang pun, illa syabah, melainkan berubah habis. Itu ceritanya dah. Terkejut dengan tempikan daripada neraka jahannam. Tu ada satu orang tu masuk di tanah dalam perkuburan tu, barangkalinya diseksa dia, maka bertepik neraka jahannam. Akan sebagai bertepik, tak ada seorang di kalangan penghuni kubur tu, mereka semua berubah belaka kerana takut. Stres dengan dengar tempik ke jahannam, neraka jahannam tu stres sampai berubah. Berubah habis. Tu berat tu. Na'udzubillahirrahim minal azabil alimi. Minta berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala yang Maha Kasih Belah. Minta berlindung tu minal azabil alimi, daripada azab yang alim ay mu'lim. Azab yang memedihkan. Habis itu. Baik. Panjang ni. Wa ammal qiyamatu fata'ammal qaulallahi ta'ala yawma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Baik, habis itu wa ammal qiyamatu, adapun bermula kiamat, fata'ammal, maka hendaklah kamu ta'ammul ay tadabbur. Fata'ammal ay fatadabbar, maka hendaklah kamu tadabbur, kamu memerhati dengan cermat qaulallah, akan firman Allah Ta'ala. Yauma nahsyuruhum wa yauma nahsyurul muttaqina wallahu a'lam wa ilmuhu ata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajlihi wa ajlihi. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad walhamdulillah.